واستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صلاة يا رسول الله عليكم، سلام يا حبيب الله عليكم. बारह भी के सदका मुजरा है सजदा नूर का। 12 बरसों से झुमका एक एक सितारा नूर का। सलातुल्ला रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह अलैकुम। उनके कसरे खुद से एक कमरा नूर का। सिदरा पाए बाब में नन सापोदा नूर का। सलातुल्ला रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह। अर्श भी फिरदौस भी उस शाह वाला नूर का। ये मुसम्मन बुरसो मुस्कोए आला नूर का। सलातुल्ला रसूल अल्लाह अलैकुम, सलाम या हबीब अल्लाह। आई बिदात साई जुल्मत रंग बदला नूर का।
माह सुन्नत पाह बेतनाता लैल बदला नूर का साला दुनिया रसूलुल्लाह अलैकुम सलाम या हबीबल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिफضل बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफरहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम वनहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन रब्बि सल्लि वसल्लिम वबारिक अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बकरिया जिसने सरायती हलीमा तेरे अर्श पे ओही गया अर्श पे ओही गया था मुझे मालूम न था हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बिकल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ज़ात होए इंतखाब उस पे होए लाजवाब ज़ात होए इंतखाब उस पे होए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफा नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करो रोद हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बिकल्बी नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि जिसने उम्मत के लिए रोके गुजारी रात मन रानी भी कहा था मुझे मालूम न था हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बिक़ल्बि गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब न खुदा है छुपा जब न खुदा है छुपा तुम पे करो रोत हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा बिक़ल्बि गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिल्लाह ঐতিহ্যবাহী রাঙ্গুনিয়ার অন্তর্গত সারসুদ সঈদে আহমদিয়া সুন্নিয়া শাহী জামে মসজিদে সম্মানিত মুসলিম কারাম
হাজিরিন ইকরাম, দারাদান ইসলাম, পর্দার আড়ালের অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় আবিদা সলিহা ও আমার নেককার মা ও বোনেরা, রহমানি ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহ পাকের লক্ষ কোটি বেহুদ বেশুমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান মনে প্রভুর ইজ্জত আজকে সফর মাসের দ্বিতীয় জুমা মুবারকে আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবার এক অংশ। সর্বপ্রথম আমরা কতগুলো গুনাহগার বান্দাদেরকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহর নৈকট্য জানাতে আল্লাহর ঘর মসজিদে আসার বসার আমরা কতগুলো গুনাহগার বান্দাদেরকে যাচাই বাছাই করে আল্লাহর ঘরে আসার বসার কিছু কোরআন সুন্নাহর আমল করার তকরির শোনার আল্লাহ আমাকে আপনাকে সুযোগ দান করেছেন। সেই মহান মনিবের দরবারে একবার শুকরিয়া স্বরূপ আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে দরুদ আর হাদিয়ার জন্য পেশ করছি সরওয়ারে কায়নাত ফখর মুজিজাত রহমাতুল আলামিন দু জাহানের বাদশা নবী আকা মাওলা জনাব মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরানি কদমে লক্ষ কোটি বেহুদ বেশুমার দরুদ আর হাদিয়ার জন্য পেশ করছি। সম্মানিত হাজিরিন, সম্মানিত মুসলিম کرام, আমি আপনাদের সম্মুখে সূরাতুন নিসা শরীফের ৬৪ নম্বর আয়াত কারিমা থেকে একটা আয়াত কারিমা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি আমাকে হায়াত দান করেন, আল্লাহর রহমত দয়া মায়া যদি আমার উপর থাকে, আল্লাহর মকবুল বান্দাদের দয়া মায়া রূহানি ফয়জাত বরকত যদি আমার উপর থাকে, তাহলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এই আয়াত কারিমার আলোকে আমি দিতে থাকবো। সম্মানিত হাজির, সম্মানিত মুসলিম کرام, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কালামের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন যে বান্দা আল্লাহর মকবুল বান্দাগণ যারা মুমিন মুত্তাকি পরহেজগার নরনারী যারা আমরা মুমিন আছি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যদি কোনো বান্দা হঠাৎ যদি কোনো গুনাহ করে থাকে, সে গুনাহ মাফ চাওয়ার আমি আল্লাহর দরবারে মাফ চাওয়ার আগে আমার হাবিবের দরবারে গিয়ে আমার হাবিব উসরা নিয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছে যদি ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহর সাথে সাথে বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে দিই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই বিষয়ে আপনাদের সম্মুখে একটা আয়াত কারিমা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন সূরাতুন নিসা ৬৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলতেছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম জাউকা ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ও আমার বান্দারা শোনো শোনো, যদি তোমরা কোনো গুনাহ হয়ে থাকো, যদি তোমরা নিজে নিজের উপর জুলুম অত্যাচার করে থাকো, তখন হে বাবু তারা আপনার দরবার হাজির হয় অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আল্লাহ পাকের কাছে ওই বান্দার পক্ষ হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ করেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কোন বান্দা যদি গুনাহ হয়ে থাকে, কোন বান্দা যদি নিজেকে নিজে জুলুম অত্যাচারের মধ্যে নিমজ্জিত করে থাকে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে, ওগো মাহবুব, আপনার কাছে আমার বান্দারা আসবে, আপনাকে ওসিলা করবে, আপনার কাছে আসবে, আপনাকে ওসিলা নিয়ে যখন আমি আল্লাহর দরবার যখন ক্ষমা চাই, তখন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন, ওগো আল্লাহ, ওই বান্দার পক্ষ হয়ে আমি রাসূল সুপারিশ করতেছি, আল্লাহ তুমি তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দাও। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতে কারিমা থেকে স্পষ্ট বোঝানো হচ্ছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ওসিলা নিয়ে এবং আম্বিয়া কিরামদেরকে উসিলা নিয়ে, আল্লাহর মকবুল বান্দাদেরকে উসিলা নিয়ে এবং বড় বড় মাজার পাক যেগুলো আছে
এই মাজার পাকের আল্লাহর ওলিগণ মুসলমানদেরকে নিয়ে উসিলা নিয়ে যদি আল্লাহর দরবার যদি আমি আপনি যদি দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছে ও বান্দার সমস্ত গুনাহ আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দেব। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। এক ব্যক্তি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মুবারক গিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজা মুবারক গিয়ে রাসূল পাকের যে মাটি দিয়েছেন উপরে রওজা মুবারকের উপরে যে মাটিগুলো দিয়েছেন, এখন আবার সেই রওজা পাক চতুর্পাশে ঘিরে রেখেছেন। তৎকালীন যুগের মধ্যে তেমন ঘিরে রাখা নাই। অনেক মানুষ গিয়ে মাটিগুলা নিয়ে শরীরে মাথায় মানে মুখের মধ্যে কি করতেন, শরীরে মালিশ করতেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিভাবে মালিশ করতেন? এখানে গিয়ে বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি দুনিয়ার মধ্যে থাকা অবস্থায় আপনার উপর আমরা ঈমান আনি নেই, আল্লাহ পাকের উপর ঈমান আনি নেই। এখন আপনি যখন দুনিয়া থেকে পদার্পণ করলেন, এখন আমি বুঝতে পারলাম আমি গুনার সাগরের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছি, হাবুডুবু খাচ্ছি, গুনার সাগরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার উপর তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআন নাযিল করেছেন, আপনাকে উসিলা নিয়ে আপনার দরবার আসলে নাই গুনাহ মাফ হয়, আপনাকে উসিলা নিয়ে দোয়া করলে নাই গুনাহ মাফ হয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জানি আপনি কিন্তু কবর শরীরের মধ্যে জীবিত আছেন, আমি আপনার উসিলা নিয়ে দোয়া করতেছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আল্লাহর কাছে আমার পক্ষ হয়ে সুপারিশ করুন, আমার জিন্দেগানে গুনাহ যেন ক্ষমা হয়ে যায়। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই কথা বলতে না বলতে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা পাক থেকে ওই ব্যক্তিকে বলতেছেন, ওগো মানুষ, তুমি যে আমার উসিলা নিয়ে দোয়া করতেছ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমি দেখতেছি তোমার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা পাকে গিয়ে কি করেছেন? উসিলা নিয়ে দোয়া করেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সাথে সাথে ওই বান্দার গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তখন আরেক ব্যক্তি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিসের মধ্যে অবস্থান করতেছেন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আলোচনা করতেছেন, তখন ওই এখানে অনেক ব্যক্তি গিয়েছেন, তার মধ্যে একজন নয় দুইজন নয় প্রায় 12 জন বিদুইন, প্রায় 12 জন মুনাফিক রাসূলের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছেন। একটু জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। কারণ তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা কি করবেন? আঘাত করবেন বা খারাপ মন্তব্য করবেন বা কোন একটা খারাপ মন্তব্য করে আঘাত করার জন্য তারা চেষ্টা করবেন। মুনাফিক তো মুনাফিক। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে হযরত জিবরাইল আমিন গিয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি যে মজলিসের মধ্যে অবস্থান করতেছেন, আপনি যে মজলিসের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামদেরকে নিয়ে আপনি আলোচনা করতেছেন, ওই সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এখানে অনেক ব্যক্তি দেখা যায় আপনাকে যারা ষড়যন্ত্র করবে, আপনাকে আঘাত করবে, এরকম অনেক ব্যক্তি ওই আপনার মজলিসের মধ্যে দেখতে পাই। তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলতেছেন, এখানে যারা আমি রাসূলকে ষড়যন্ত্র করার জন্য, আমি রাসূলকে আঘাত করার জন্য এখানে যারা এসেছো, তারা অতি শিগগিরই তারা মজলিস থেকে চলে যাও। আমি বলতে না বলতেই তখন কেউ উঠে নাই, ওই বসা থেকেই ওই বোর্ডের থেকেই ওই মুনাফিকগণ কেউ উঠে নাই। তারা জানে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমে গায়বের মালিক, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে দান করেছেন। কোন মুনাফিক যখন ওই বোর্ডের থেকে যখন ওঠে নাই, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, ওই মুনাফিক তুমি উঠে যাও, ওই মুনাফিক তুমি উঠে যাও, এই মুনাফিক তুমি উঠে যাও। এভাবে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন নয় দুইজন নয় প্রায় 12 জনকে মুনাফিকের কান ধরে ধরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিস থেকে বাইর করে দিয়েছেন। ওই ব্যক্তিরা বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাদেরকে একটু ক্ষমা করে দিন, আমরা বুঝতে পারি নাই, আমরা যে মুনাফিক আপনার সম্মুখের মধ্যে অবস্থান করতেছি, আপনার মজলিসের মধ্যে যে আমরা বসে আছি, আপনি যে এভাবে চিহ্নিত করবেন, এভাবে কে বলে যে বলবেন আপনি মুনাফিক, আপনি মুনাফিক, এভাবে বলে যে আপনি মজলিস থেকে দৌড়াই দিবেন, এটা আমরা বুঝতে পারি নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমরা আপনার মজলিসের মধ্যে থাকবো, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনার হাত ধরে বায়াত হয়ে আপনার কালিমা পড়ে আমরা মুসলমান হয়ে
আমরা নব মুসলমান হতে চাই, তখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছে, না না না, তোমাদেরকে আমি কখনো কালিমা পড়াবো না, তোমাদেরকে মুসলমান বানাবো না। কারণ আমি যে প্রথমে তোমাদেরকে বলেছিলাম এখানে মুনাফিক কারা আছো, তোমরা উঠে দাঁড়িয়ে যাও, এই মজলিস থেকে তোমরা কি দূরে সরে যাও। তখন তোমরা কি ওঠা নাই। তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ইলমে গায়বের মালিক তা আল্লাহ পাক আমাকে বানিয়েছেন। আমি জানি এই মজলিসের মধ্যে অসংখ্য মানুষ থাকলেও আমি জানি কে মুনাফিক, কে মুসলমান, কে ধর্মপরায়ণ মুসলমান, কে মুনাফিক। আমি রাসূল জানি বিদায় তোমাদেরকে ধরে ধরে আমি বলতেছি, তুমি মুনাফিক, তুমি মুনাফিক, তুমি মুনাফিক বলে বলে আমি একজন নয়, দুইজন নয়, প্রায় 12 জন মুনাফিককে ওই মজলিস থেকে আমি দাঁড়িয়ে করে দিলাম। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কি দিচ্ছেন, ঘোষণা দিচ্ছেন ইলমে গায়বের মালিক হিসাবে। সেই জন্য আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান ফাযিল রবি খুব সুন্দর করে বলতেছেন, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बला, जब ने खुदा है छुपा तुम पे करो रोद रोद, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন বা সৃষ্টি করবেন সমস্ত কিছুর ইলম, সমস্ত কিছুর জ্ঞান আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দান করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একদিন মসজিদে নববীর মধ্যে মিম্বরের মধ্যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আলোচনা করতেছেন রাসূল করিম। এই দুপুর নামাজের পরে আবার আলোচনার মধ্যে শুরু করে দিলেন, আসর নামাজ শেষ করে আবার আলোচনা শুরু করলেন, মাগরিব নামাজ পড়ে আবার আলোচনা শুরু করলেন। সাহাবায়ে কেরাম বলতেছেন, কি রে আজকে পুরো দিনটা আলোচনার মধ্যে চলতেছে, আল্লাহ পাক আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এই আলোচনা কি শেষ করবে না? ঈশা পর্যন্ত করলেন। ওই সাহাবায়ে কেরাম বলতেছেন, দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করবেন, সৃষ্টি করবেন, ওই আলোচনার মধ্যে সমস্ত কিছু আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতে মুহাম্মাদের জন্য সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবান মুবারক থেকে তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এগুলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দয়া, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মায়া রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দান করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়েও অনেক সাহাবী কেরাম, অনেক বিদুইনেরও তারা কালেমা পড়েছেন, মুসলমান হয়েছেন। এমনকি আহমদ রাজা খান ফাযিল রবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে গিয়ে বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি জীবিত, আপনি জিন্দা। শুধু আপনি না, আপনি ইকরাম যারা আছেন, নবীগণ যারা আছেন তারা কি জীবিত, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমি বেরুলবী শহরের মধ্যে এদিক এদিক ঘোরাঘুরা করে করে প্রত্যেক অঞ্চলে অঞ্চলে প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় আমি বলে দিয়েছি আপনার রাসূল জীবিত, আপনার রাসূল মারা যান নাই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কসম করে বলতেছেন, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, তু জিন্দা হে ওয়াল্লাহ, মেরে চশমে আলম से सुबह जाने वाले सारा दुनिया সালাম ইয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। এই আলা হযরত ইমাম আহমদ রাজা খান, যিনি ফা থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরা সুন্নতের মধ্যে জিন্দেগিটা তিনি কুরবান করেছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনি মারা নয়, আপনি জীবিত। কসম করব, খোদা কি কসম, আপনি কি জীবিত। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অনেক মানুষ বলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাটির সাথে গলে গিয়েছেন, মাটির সাথে মিশ্রিত হয়ে গেছেন। যদি মাটির সাথে মিশে যায়, মাটির সাথে যদি মিলিয়ে যায়, তাহলে আমার সালাম, আপনার সালাম, এই যে দূর থেকে বাংলাদেশ থেকে আমরা দিচ্ছি, এই সালাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে এক ফেরেশতা আছে, এই সালামগুলো পৌঁছে দিচ্ছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কোন জায়গা থেকে সালাম দিচ্ছি, আমার নাম কি, আপনার নাম কি, বাবার নাম কি, মার নাম কি সহ সমস্ত কিছু তালিকা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন একজন ফেরেশতা। এমনকি রোজা পাকের কাছে কি যদি কেউ সালাম দেয়, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি কেউ সালাম দেয়, আল্লাহ রাসূল ঘোষণা দিচ্ছেন, ওই ব্যক্তি জীবদ্দশায় আমাকে সালাম দিচ্ছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জীবিত অবস্থায় যেভাবে আমাকে সালাম দিয়েছে সাহাবায়ে কেরাম, ঠিক তেমনি ভাবে আমার রোজা পাকের মধ্যে যদি কেউ সালাম দেয়,
তখন আমি রাসূল সরাসরি আমার কান মোবারক আমি শুনি এবং তার সালামের আমি জবাব দিই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় অবস্থায় যেভাবে জীবিত ছিলেন, তিনি দুনিয়ার অবস্থায় দোয়া করবেন। বিশেষ করে আমাদের এই অত্র মসজিদের জনাব মোহাম্মদ ইমরান ভাইয়ের আম্মাজান, ইনি ইন্তেকাল করেছেন হয়তো আজকে। এই সকল বলুন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওনার জন্য একটু দোয়া করবেন, ওনার মার মাগফিরাতের জন্য দোয়া করবেন। আজকে যেহেতু বড়দিন, একটা বিশেষ দিন, এই দিনের মধ্যে হয়তো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন চাইলে জাহান্নাম আযাব থেকে মুক্ত দিতে পারে। আজকের দিনের মধ্যে যদি কেউ মারা যায়, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিচ্ছেন সরাসরি তার জন্য জান্নাতের স্থান আল্লাহ দান করবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করব। এবং বিশেষ করে আমরা আজকে আলোচনার বিষয়বস্তু হিসাবে আমি সূরা নিসা শরীফের আলোচনাকে টেনে এমনকি 10 প্রকার মানুষের বডি মাটি নাকি বক্ষণ করে না, মাটি খাই না, মাটিকে হারাম করেছে। কয় প্রকার মানুষ? 10 প্রকার মানুষকে যখন মানুষ মারা যায়, ওই 10 প্রকার মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন, মাটিকে তোমরা ওরা শরীর তোমরা বপন করতে পারবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মানুষ তো মারা যায়, আমরা মরে যাব দুনিয়া থেকে। কোন মানুষের মাটি, কোন মানুষকে মাটি গ্রাস করো না? হাদিসে পাক থেকে আমরা শুরু করব, একটা একটা করে আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা শ্রবণ করবেন। যে বলা হচ্ছে, এক নম্বর হচ্ছে আল গাজী, যিনি যুদ্ধের ময়দানে গেলেন যুদ্ধ করার জন্য। যুদ্ধ ময়দানে গেলেন, যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ করলে যিনি মারা যাবেন ইনি তো শহীদ হবেন। যদি মারা না যায়, যুদ্ধের ময়দান থেকে আঘাত হয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ফিরে এসেছেন, ইনাকে বলা হচ্ছে গাজী। এই ব্যক্তি যদি মারা যায়, তো ইনার শরীর, ইনার রূহ, ইনার বডি মাটি গ্রাস করবে না, মাটি বক্ষণ করবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। দ্বিতীয় নম্বর হলো আল আলিমু, যিনি হক্কানি রব্বানি আলেম, উলামা, যাদের ওয়াজ নসিহত শুনে আল্লাহ এবং রাসূলকে স্মরণ হয়ে যায়, যার চেহারা দেখলে কোরআন সুন্নাহর কথা স্মরণ হয়ে যায়, এরকম হক্কানি রব্বানি আলেম উলামা, ইনি যদি দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেন, মারা যায়, ইনার বডিও মাটি গ্রাস করবে না, মাটি কাঁপে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 3 নম্বর হলো ওয়াল মুয়াজ্জিন, যিনি নিয়মিত 5 ওয়াক্ত মসজিদের মধ্যে 5 বার কি দেন? আযান দেন, আল্লাহ এবং রাসূলকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে, ইখলাসের নিয়তে। যিনি 5 ওয়াক্ত 5 বার যিনি মসজিদের মধ্যে আযান দেন, ওই মুয়াজ্জিন সাহেব যদি ইন্তেকাল করেন, তার শরীরও মাটি বক্ষণ করবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। অক্ষত থাকবে। যেভাবে দেহটা আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকাই দিলাম, ঠিক তদ্রূপ ভাবে তার কিয়ামতের আগ পর্যন্ত ওই শরীর কোনো পোকামাকড়, কোনো মাটি গ্রাস করবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এমনকি বলা হচ্ছে ওয়াহামিলুল কুরআন, হাফিজুল কুরআন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে হাফেজ এই কুরআন, দুনিয়ার মধ্যে এখন পৃথিবীর মধ্যে বলেন আমাদের এই প্রত্যেক এলাকায় হাফেজ কুরআন বাইর হচ্ছেন। এবং আমি গুনাহগারের হাত থেকে প্রায় 30 থেকে 40 জন হতে পারে এই বছর পর্যন্ত হাফেজ কুরআন বাইর করেছে নিজেই। তো এদিকে বলা হচ্ছে যিনি হাফেজুল কুরআন, হাফেজ তো বানাই আমরা, আর যারা হাফেজ হয়, যারা হাফেজ হয়ে কোরআনকে সিরার মধ্যে কি করেছেন? হেফাজত করেছেন, কোরআন মোতাবেক জিন্দেগি করেছেন, হাদিস মোতাবেক জিন্দেগি করেছেন। ওই হাফেজুল কুরআনও দুনিয়া থেকে পদার্পণ করলেও, কবরের জগতে গেলেও ওই কবরের মাটি বক্ষণ করবে না, তার শরীর অক্ষত থাকবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন মাটিকে ঘোষণা দিবেন, ওগো মাটি তুমি তার শরীর খাচ্ছ না কেন? তোমাকে তো আমি ঘোষণা দিলাম তার শরীর খাওয়ার জন্য। ওই মাটি বলবে, ওগো না, আমি তো মাটি যখন তাকে খাওয়ার জন্য যখন কাছে গেলাম, তখন আমি দেখতে পেলাম আপনার রূহ মাহফুজের যে কোরআনে পাক আপনি সংরক্ষণ করেছেন, লৌহ মাহফুজের সর্বপ্রথম ওই লৌহ মাহফুজের কোরআনে পাক তার সিরার মধ্যে আমি মাটি দেখতে পাইলাম, যার কারণে আমি মাটি তাকে খাওয়ার আমার অধিকার, আমার সুযোগ হচ্ছে না, আমি মাটি তাকে খাওয়ার বন্ধ করে দিলাম। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। ওই হাফেজ কোরআনের শরীর অক্ষত থাকবে। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। ৫ম নম্বর হলো ওয়ান নবিয়্যু, অর্থাৎ আম্বিয়া কিরাম, যাদেরকে নবী যারা আছেন
অনেক অসংখ্য গণিত 1,24,000 বলেন এরকম নবী কিরাম, আম্বিয়া কিরাম, সাহাবী কিরাম যারা দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেছেন, নবী কিরাম যারা দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেছেন, তাদের শরীরও কোনো মাটি বক্ষণ করবে না। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য এই আম্বিয়া কিরাম, নবী কিরাম যারা দুনিয়া থেকে পদার্পণ করছেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নিচ্ছেন, অর্থাৎ এই ফরাকালের জগতের মধ্যে চলে যাচ্ছেন, মানে একটা ফরদা করেছেন, আমার থেকে আপনার থেকে কি করেছেন? আম্বিয়া কিরাম একটা ফরদা করেছেন। এই ফরদা করার সাথে সাথেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে আবার রূহ দিয়ে আবার জীবিত করবেন। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখানে আলা হযরত ইমাম ইশক মুহাম্মদ ফাজল ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি বড়ই সুন্দরভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন, আম্বিয়া কিরামের রূহ যে মাটি খায় না, এই কথা তিনি উর্দু ভাষার মধ্যে লিখেছেন। তিনি কলম করলেন, তিনি বলতেছেন আম্বিয়া কো ভি আজল आनी है मगर ऐसी के फकती आनी है उस आने के बाद उनकी हयात मिसल साबित हुई जिस्मानी है सलातुनिया সালামুন ইয়া হাবিবাল্লাহ। অর্থাৎ আম্বিয়া কিরাম যখন দুনিয়া থেকে পদার্পণ করবেন, শুধু দুনিয়া থেকে পদার্পণ করার সাথে সাথে একটা ফরদা করেছেন তারা আমাদের কাছ থেকে, কিন্তু রূহ যখন যখন খবর শরীরে যখন তাদেরকে রাখা হলো, সাথে সাথে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদেরকে রূহ দিয়েছেন এবং মাটিকে হারা করেছেন। ওই মাটি যেন আম্বিয়া কিরামের শরীর যেন বক্ষণ না করে, তাদের শরীর অক্ষত থাকবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 6 নম্বর হলো আমার শহীদ এবং শহীদগণ। উহুদের যুদ্ধ বলেন, বদরের যুদ্ধ বলেন, খন্দকের যুদ্ধ বলেন, সিফিনের যুদ্ধ বলেন, তাবুকের যুদ্ধ বলেন, তায়েফের যুদ্ধ বলেন, বদরের যুদ্ধ বলেন, যত যুদ্ধ ইসলামের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে, প্রত্যেক যুদ্ধের মধ্যে সাহাবায়ে কিরাম কি হয়েছেন? শহীদ হয়েছেন। ইহুদিদের কাছে তারা কি হয়েছেন? শহীদ হয়েছেন। ওই সাহাবীদের শহীদ হওয়াটা আল্লাহর দরবারে এতই ফজিলতপূর্ণ হয়েছেন, এত দামি হয়েছেন, মাটিকে ওই শহীদকে যেন তার শরীর যেন বক্ষণ না করে মাটিকে হারাম করে দিয়েছেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 7 নম্বর হলো ওয়াল মারাতু ইজা মাতাত ফি নিফাসিহা। অত্যন্ত দামি এই 7 নম্বর হলো অনেক মহিলাগণ তারা সন্তান প্রসবের সময়, সন্তান দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ করার পর রক্ত বা ব্লাড যেতে যেতে অনেক মহিলাগণ ইন্তেকাল করেন বা মারা যায়। ওই মহিলাগণের শরীরেও আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাটিকে ঘোষণা দিচ্ছেন ওই শরীরে অক্ষত থাকবে, মাটি কখনো কোনো পোকামাকড় ওই মায়ের শরীর বক্ষণ করবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এমনকি 8 নম্বর হলো মান কুতিলা মাজলুমাতান, ওই ব্যক্তির শরীর অক্ষত থাকবে, কবর শরীরে যেভাবে দিয়েছেন সেভাবে থাকবে যিনি মজলুম, যাকে অত্যাচারিত করা হয়েছে, জুলুম অত্যাচার করে যাকে আঘাত করা হয়েছে, যাকে ছুরির আঘাত করে জুলুম অত্যাচার করে, যাকে লুটতরাজ করে, যাকে দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেছেন বা মারা হয়েছে, ওই ব্যক্তির, ওই মজলুম ব্যক্তির শরীরও মাটি বক্ষণ করবে না, তার শরীরও অক্ষত থাকবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। 9 নম্বর হলো ওয়াল মাউতু ইয়াউমুল জুমআ, এই আজকের দিনের মধ্যে যিনি মারা যাবেন তার শরীরে কোনো পোকামাকড় কোনো মাটি বক্ষণ করবে না। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আজকে দিনে যারা মারা যাবে তাদের শরীর মাটি কি করবে না, কোনো পোকামাকড় বক্ষণ করবে না। অত্যন্ত দাবি আজকের দিন, জুমার দিন। এই দিনে মারা গেলেও ফজিলত। সব কদর বলেন, সব মেরাজ বলেন, সব বরাত বলেন, 2 ঈদের 2 রাত বলেন, জুমার দিন বলেন বা জুমার আগের রাত বলেন, এই দিনগুলো ফজিলতপূর্ণ রাত। এই মারা যেহেতু হবে, মৃত্যু যেহেতু আমাদের হবে, মারাকুল মউত যেহেতু আসবেই, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন, আল্লাহর কাছে সব সময় কান্নাকাটি করবেন এই বিশেষ বিশেষ দিনের মধ্যে যেন আমাদের মৃত্যুবরণ হয়। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এইভাবে আল্লাহ দরবারে আমরা কি চাইবো? ক্ষমা চাইবো, প্রার্থনা করব। 10 নম্বর হলো মান মাতা আহলুস সুন্নতি ওয়াল জামাত, আর যে ব্যক্তি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত মধ্যে যিনি পুরা জিন্দেগিটা কি করেছেন? শেষ করেছেন। অর্থাৎ আহল মানে পরিবার আর সুন্নাহ মানে সুন্নাহর পরিবার। অর্থাৎ সাহাবে কিরাম, নবী কিরাম,
তাবিন তবা তাবিনগণ, খোলাফায়ে রাশিদিনগণ এবং যারা বড় বড় বুজুর্গগণ, আল্লাহর ওলি, কুতুব, গৌস, আব্দাল, তাদের পথ, তাদের মত হচ্ছে সাহাবে কেরামদের পথ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই পথের মধ্যে এই অনুসারী যারা আছেন, তারা যদি পদার্পণ করেন, দুনিয়া থেকে মারা যান, ইন্তেকালের পরে ওই খবর খেয়ে মাটিকে আল্লাহ পাক ঘোষণা দিবেন, ওই মাটি পোকামাকড় তার শরীর খাবে না, তার শরীর যেভাবে দিয়েছি সেইভাবে অক্ষত থাকবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে 10 টাকার যে কথা আপনাদেরকে সম্মুখে বললাম, অত্যন্ত দামি কথাগুলো, এগুলা আমাদের এগুলা আমল করার বোঝার তৌফিক দান করে সকল বলুন আমিন। বিশেষ করে দুনিয়ার মধ্যে আমরা চলি, অনেক দৌড়াদৌড়ি করি, এদিক সেদিক বাড়াফেরা করি। কেন? 1 টাকার জন্য কাউকে আমরা ছাড়ি দিই না, 1 বিঘা জায়গার জন্য কাউকে আমরা ছাড় দিই না। কারণ মনে হচ্ছে এইগুলা, এই জায়গা সম্পত্তি গুলা, এই টাকা পয়সা গুলা আমরা কবর শরীরের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবো, এটা কিন্তু আমরা নিয়ত করি। ব্যাংক ব্যালেন্সের মধ্যে ভরপুর টাকা, কাউকে অ্যাকাউন্টের নম্বর পর্যন্ত বলি না। যদি টাকা তুলে ফেলে, এই মুহূর্তে যদি আপনি মারা যান, কোটি কোটি সম্পদ, কোটি কোটি টাকার মালিক, আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স শুধু একটা নয়, আপনি 5টা ব্যাংক ব্যালেন্স করেছেন, ছেলের জন্য করেছেন, মেয়ের জন্য করেছেন, নিজের জন্য করেছেন, পরিবার পরিজনের জন্য করেছেন, কিন্তু মারা গেলেই নিঃশ্বাস শেষ, ব্যাংক ব্যালেন্সও শেষ। ওই টাকাটা আপনার ঘরের মধ্যে আর পৌঁছে দিচ্ছে না। এগুলা ব্যাংক ব্যালেন্স যারা আছে, যারা বাকপল্টা করে তারা খেয়ে ফেলতেছেন। কয়জনকে দিচ্ছে? পলিসি করতেছি, বাৎসরিক 5 বছরই 10 বছরই পলিসি করি, কিন্তু সেই পলিসি মারা যাওয়ার পর কয়জন ঘরের মধ্যে ডুবা দিচ্ছেন, তারাও তো বাক করে খেয়ে ফেলতেছে। কারণ এগুলো কবরে যায় না। কবরে যাবে মাত্র 3টা কাপড়, আর কিচ্ছু যাবে, আমলটা যাবে। জিন্দিগির যতটুকু আমল করেছি আমলগুলো যাবে। যদি আমাদের সম্মুখে যদি আমি মুঘল আমলের সম্রাট, বিশেষ করে আওরঙ্গজেব, কিনা সম্রাট আওরঙ্গজেব মুঘল আমলের, ইনি একদম দার্মি ব্যক্তি ছিলেন, যিনি ফতোয়ায়ে আলমগীরিও লিখেছেন এবং পড়েছেন, অনেক কিতাব তিনি লিখেছেন। সম্রাট আওরঙ্গজেব ভারত উপমহাদেশের যিনি শাসক ছিলেন তৎকালীন যুগের মধ্যে, ইনি শাসকও ছিলেন এবং তিনি সেই রাষ্ট্রের তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা তার ছিল। এমনকি বলা হচ্ছে তিনি 49 বছর ভারতবর্ষ তিনি শাসন করেছেন, সম্রাট আওরঙ্গজেব। ইনি ভারত উপমহাদেশের এই যিনি যেই আরেকটা ছিল, 49 বছর পর্যন্ত তিনি শাসক ছিলেন। 1 বছর 2 বছর নয়, 49 বছর যে ভারত মহাদেশের যিনি শাসক ছিলেন, এনার তো কোটি কোটি বিলিয়ন মিলিয়ন টাকার কথা ছিল, থাকার কথা ছিল, ব্যাংক ব্যালেন্স তার থাকার কথা ছিল। একটু ইতিহাস আপনাদেরকে তুলে দিচ্ছি, ইনি কেমন একজন ব্যক্তি ছিলেন একটু চিন্তা করে দেখবেন। ভারত মহাদেশের আয়তনটা ছিল, যে রাজ্যের মধ্যে তিনি শাসক ছিলেন, রাজ্যকে তিনি পরিচালনা করতেন, এর আয়তন ছিল প্রায় 40 লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। 1 লক্ষ 2 লক্ষ নয়, 40 লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের একজন রাষ্ট্রের প্রধান ইনি হলেন সম্রাট আওরঙ্গজেব। ওই রাষ্ট্রের থেকেই রাজস্ব আদায় করতেন এবং টাকা উত্তোলন করতেন, টাকা আয় করতেন 750 মিলিয়ন ইউএস ডলার। 1 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন নয়, 750 মিলিয়ন ডলার তিনি তার রাজ্য থেকে তিনি কি করতেন উত্তোলন করতেন বা আয় করতেন। তখন ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন চতুর্দশ লুই, একজন ব্যক্তি, তার নাম হচ্ছে চতুর্দশ লুই। ইনিও তৎকালীন যুগের মধ্যে কোটি কোটি বিলিয়ন মিলিয়নের সম্পত্তির মালিক ছিলেন, কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের থেকেও বেশি টাকা তা ছিল না। সেই সময় ভারতবর্ষের অর্থনীতি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের যুগের মধ্যে পৃথিবীর অর্থনীতি ছিল সবচেয়ে বড় হচ্ছে ভারত উপমহাদেশ। এই সম্রাট আওরঙ্গজেব 1700 সালে ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে প্রায় 90 মিলিয়ন পর্যন্ত মার্কিন ডলার তিনি উন্নতি করেছেন। $1 $2 নয়, 90 মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভারত উপমহাদেশের টাকা তিনি কি করেছেন উন্নয়ন করেছেন। ভারতবর্ষের জিডিপি ছিল পৃথিবীর জিডিপির 4.5 1 ভাগ। এগুলো গবেষণা করে করে আপনাদের সম্মুখে আমি নোট করে এনেছি বলার জন্য, কারণ ইনি কেমন একজন ব্যক্তি ছিলেন। আমার কাছে আপনার কাছে কত গাড়ি আছে, কত বিল্ডিং আছে, কত টাকায় আছে,
আর ওনার কাছে কি টাকার মালিক তিনি ছিলেন, আর তিনি মৃত্যুর আগে তিনি কি রেখেছেন, কি নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন, শেষ পরিণতি আপনাদেরকে আমি বলতেছি। 1707 সালে পৃথিবীর সবচেয়ে দূরে রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন এই সম্রাট আওরঙ্গজেব। তিনি 1 বছর 2 বছর নয়, 88 বছর পর্যন্ত তাকে আল্লাহ পাক হায়াত দান করেছেন। একটু জোর বলুন সুবহানাল্লাহ। 88 বছর পর্যন্ত তিনি দুনিয়ার মধ্যে বেঁচেছেন এবং 49 বছর পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ তিনি কি করেছেন, শাসন করেছেন। ওই অথচ মৃত্যুর পর দেখা গেল, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন তখন দেখা গেল তার যিনি থাকার ব্যবস্থা ছিল, খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল, ওখানে একটা হুইল ছিল এবং তার হুইলের উপর 14 রুপি ছিল এবং কতগুলা টুপি তিনি বানাতেন, কতগুলো টুপি বানাতেন এবং পুরা জিন্দিগিটা তিনি ওই টুপি বিক্রি করে করে তার পরিবার পরিজনের জন্য আহারের ব্যবস্থা করতেন। ওই রাজ্য থেকে, ওই রাজকোষাগার থেকে যে বিলিয়ন বিলিয়ন টাকা পেতেন, তিনি 1 টাকাও সেখান থেকে ধরতেন না। এগুলা যেখান থেকে আসতো সেখানে তিনি কি করে দিতেন, সারিয়ে দিতেন। তিনি সেখান থেকে টাকা নিতেন না, বরং তিনি টুপি বানায় প্রায় 300 রুপি পর্যন্ত তিনি কি করেছেন, কোরআনে পাক নকল করে করে কোরআনে পাক ছাপাইছেন, কোরআনে পাক বানাইছেন। এই কোরআনে পাক বিক্রি করে করে, টুপি বিক্রি করে করে তিনি পরিবার পরিজনের সাথে তিনি কি করতেন, থাকতেন। এই সম্রাট আওরঙ্গজেব কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার মালিক, যিনি ওই 300 রুপি টাকা জমাইয়ে, এগুলো দেখা যাচ্ছে কিতাবের মধ্যে, এগুলো গরিব মিসকিনদেরকে দিয়ে কি করে দিয়েছেন, দান করে দিয়েছেন তার রাজ্যের জন্য। রাজ্য থেকে তো তিনি নিতেন না, এবং তিনি টুপি বানায় কোরআন পাক নকল করে করে তিনি যা টাকা পাইতেন এগুলো নিয়ে পরিবার পরিজনের সাথে তিনি থাকতেন। ইন্তেকালের পরে দেখা যায় তিনি ওই হুইলের উপর যে 14 রুপি রেখেছেন, কিছু টাকা কিছু টুপি বানিয়ে রেখেছেন, একারের মধ্যে একটা সিঁড়ি লিখে দিলেন ইন্তেকালের আগে। সিঁড়ির মধ্যে দেখা যায় ওই হুইল, ওই টুপি এবং 14 রুপি, এগুলো নিয়ে আমার দাফন এবং আমার কাফনের ব্যবস্থা করবা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কি রে বল, এত বড় একজন সম্রাট, এত বড় রাষ্ট্রপ্রধান, তিনি চলে যাওয়ার পরে তার ব্যাংক ব্যালেন্স সহ এবং তার রাজপ্রাসাদ, রাজকোষাগারের প্রত্যেক খনায় খনায়, প্রত্যেক জায়গায় জায়গায় খবর নিয়েছেন তিনি এত বিলিয়ন টাকা কোথায় রেখেছেন। তার ছেলে সন্তান, তার পরিবার পরিজন এগুলো পূজার জন্য ব্যবস্থা করতেছে, বুঝতেছে চতুর্পাশে। মা মারা গেলে যেভাবে মানুষ, বাবা মারা গেলে যেভাবে সম্পত্তির জন্য মারামারি করে, বাবা দাফনের ব্যবস্থাও করে না। দাফনের আগে আগে বলে টাকার ব্যবস্থা করেন, টাকা ভাগ করেন, জায়গা ভাগ করেন। অনেক আমরা মিডিয়ার মধ্যে এগুলো দেখি, এই বর্তমান যুগে চলতেছে। সেই জন্য এই সম্রাট আওরঙ্গজেব ইন্তেকালের পরে দেখা যায় 14 রুপি, কিছু টুপি আর কিছু উইল, এইগুলা ছাড়া তার কিছু ছিল না। বরং লেখা দিচ্ছেন তিনি সেখানে এগুলা বিক্রি করে তার দাফন এবং কাফনের কি করতেন, ব্যবস্থা করতেন। প্রত্যেক প্রত্যেক প্রজার কাছাকাছি গিয়ে খুঁজতেছে তার কোনো টাকা পয়সা, কোনো ধন সম্পদ কাউকে কোনো লিখে দিয়েছে কিনা, কাগজপত্র দিয়েছে কিনা। কোথাও 1 টাকাও পায় নাই, একটা সম্পত্তির মালিকও তিনি কাউকে বানায় নাই। যা পেয়েছেন তা ফকির মিসকিনদেরকে দান করে করে তিনি কি করেছেন, যারা ফকির ছিল, মিসকিন ছিল, তাকে ধনী বানিয়েছেন এই সম্রাট আওরঙ্গজেব। একটু জোর বলুন না সুবহানাল্লাহ। ইনির ইতিহাস থেকে আমরা শিখতে পাই, ইনার মতো ধনী বর্তমানে বাংলাদেশে পৃথিবীর মতো হয়তো এরকম ধনী আমরা পাই নাই, আসিও নাই। এইরকম ধনী ব্যক্তি তিনার জন্য কিছু রেখে দেয় নাই, কারণ তিনি জানেন কবর শরীফে গেলে এখানে কিছু নিয়ে যাওয়া যায় না, কবরে গেলেই আমল ছাড়া আর কিছু যায় না, সাথে যাবে আমল। জিন্দেগিতে যেগুলো আপনাকে নির্দিষ্ট হায়াত দিয়েছেন, এই হায়াতের বাসের শেষ করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে, কবরে যেতে হবে, এগুলা কিছুই যাবে না সাথে। তিনি এগুলা জানতেন বিদায় 1 টাকাও তার কোষাগারের মধ্যে তিনি রেখে যায় নাই। তিনি বরঞ্চ টুপি বানায় কোরআনে পাক নকল করে করে তিনি কি করেছেন, পরিবার পরিজনের সাথে তিনি জিন্দেগিটা শেষ করেছেন 88 বছর পর্যন্ত। এখান থেকে আমাদের শিক্ষা হচ্ছে, টাকা পয়সার পিছনে দুর্বল না। আল্লাহ পাক আপনাকে যতটুকু হায়াত দিয়েছেন, মনে করবেন আপনি কোটি কোটি টাকার মালিক হবেন, ঠিক আছে, কিন্তু সেই টাকার মালিক সামান্য সময়ের জন্য। আল্লাহ বলতেছেন আল হাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। এই টাকা হবে, এর ধন সম্পদ হবে কবর রাত পর্যন্ত। কবরে গেলেন, এগুলো সমস্ত কিছু শেষ। বাগবন্ড করার সময় পাচ্ছেন না আপনি।
এদিকে ছেলে মেয়ে মারামারি দিচ্ছে, কবরের মধ্যে আপনার আযাব চলতেছে। সময় না, আপনার হায়াতের বাজেট শেষ। সেই জন্য মা বাবা যারা বেঁচে আছেন, ছেলে সন্তানকে যতটুকু সম্ভব আপনারা তাদেরকে কি করে দেন, এই জায়গা সম্পত্তি বন্টন করে দেন। কখন হায়াত শেষ, বাজেট শেষ হয়, এগুলো বলে যায় না। বিশেষ করে আমি বলবো, মা বাবাকে খেদমত করবেন, সম্মান করবেন, তাজিম করবেন। আজকে আমার মা নাই, আজকে আমার বাবা নাই, তাহলে এখান থেকে গিয়ে তাদের খবরস্থানে যাওয়া ছাড়া কোনো পথ নাই। ঘরের মধ্যে অন্ধকার, ঘর কি অন্ধকার। মা বাবা থাকলে ঘর থাকা আলোকিত, মা নাই বাবা নাই, সালাম দেওয়ার জন্য, একটা লুঙ্গি কেনার জন্য, একটা গেঞ্জি দেওয়ার জন্য সামর্থ্য থাকলেও এখন কাউকে দিতে পারছি না। এগুলো হচ্ছে চিরন্তন সত্য। মালাকুল মউত আসবে, মৃত্যুবরণ করতেই হবে। যাদের মা বাবা এখনই আছে, যারা মা বাবাকে কি করেন, মানেন না, আজকে গিয়ে আপনি ক্ষমা চান, পায়ে ধরেন, ক্ষমা করেন, ক্ষমা চান। যদি আপনার মা বাবা থেকে ক্ষমা না চান, মা বাবা যদি অসন্তুষ্ট হয়, কোটি কোটি বার যদি হজ করেন, কোটি কোটি বার যদি উমরা করেন, কোটি কোটি টাকাও যদি দান সদকা করেন, কোটি কোটি টাকাও যদি মসজিদ মাদ্রাসার মধ্যে মসজিদ বানিয়ে দেন, অথচ আমি মসজিদ বানিয়ে দিলাম, মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন, ঠিক আছে, আপনার মা বাবা অসন্তুষ্ট। আল্লাহ বলতেছে, যেখানে মা বাবা অসন্তুষ্ট, সেখানে আমি আল্লাহ অসন্তুষ্ট। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলতেছেন, আমার পরে মা বাবার স্থান। অনেক কি মূর্খ মানুষ আমরা দেখি, মা বাবাকে সম্মান করে না, মা বাবাকে তাজিম করে না, মাজারা পাকে গিয়ে ওই মাজারের মধ্যে বসে থাকে। আমরা তো আল্লাহর ওলিগণদেরকে নিয়ে বসে আছি, আল্লাহ হয়তো আমাদেরকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু তার মা বাবা কি খায় কি না খায় এগুলো তার দেখার সুযোগ তার হচ্ছে না। তিনি সেখানে গিয়ে বসে থাকে কিছু টাকা পয়সা পাবে বলে। এগুলো হচ্ছে জাহান্নামের দল। এখান থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে, মা বাবাকে আগে জায়গা দিতে হবে। মা বাবাকে রাজি করতে পারলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আপনার প্রত্যেক সিজদা, প্রত্যেক রুকু, প্রত্যেক তাসবিহ তাহলিল আপনার জন্য সফল হবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আখিরি কথা হচ্ছে, আমাদের মসজিদ কমিটির অন্যতম সদস্য মোহাম্মদ ইমরান ভাই, হয়তো সবাই চিনেন। ইমরান ভাই এখানে ভাষা ইমরান ভাইকে হয়তো সবাই চিনেন। এনার বাড়ি হয়তো কুমিল্লার দিকে সম্ভাবনা। এনার মা নাকি আজকে ইন্তেকাল করেছেন। সকলে বলুন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমাদের সুমন ভাইয়ের ছোট ভাইও নাকি ইন্তেকাল করেছেন, গত রাতে মারা গিয়েছেন। শুক্রবার রাত পেয়েছেন। আজকে ইমরান ভাই আম্মা জান শুক্রবার দিন পেয়েছেন, অত্যন্ত দামি ফজিলতপূর্ণ দিন, ফজিলতপূর্ণ রাত। এই রাতের মধ্যে, এই দিনের মধ্যে যারা মারা যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন তাদের স্থান সরাসরি জান্নাত। তাদের কোনো সওয়াল জবাব হবে না। যিনি সওয়াল করতে আসবেন, ইনিও প্রশ্ন সম্মুখীন হয়ে যাবেন। সওয়ালের জবাব করার সাথে সাথে আল্লাহ বলবে, ওই বান্দা বলবে, তিনি একটাও সওয়ালের জবাব দিবে না। তিনি বলবে, আমার জন্য একটা বদলার ব্যবস্থা করো, আমার জন্য একটা পানির ব্যবস্থা করো। কারণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দরবারে ওই ফেরেশতা বলবে, ওখুদ আপনি কার কাছে সওয়ালের জবাব জন্য আমাকে পাঠালেন? ইনি তো পানি খুঁজতেছে আমার কাছ থেকে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবে, ইনি তো আমার জন্য খাস বান্দা, হচ্ছে ওই ব্যক্তি যিনি এই মকবুল সময় ইন্তেকাল করেছে, যিনি ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে পড়ে সুদ ঘুষ থেকে তিনি জীবনকে অতিবাহিত করেছে, খারাপ কাজ থেকে তিনি সব সময় বেঁচে থাকতেন। ইনি কবরের মধ্যে ঢোকার সাথে সাথেও ইনি ফানি খুঁজতেছে, কারণ ইনার উজুর ব্যবস্থা করতে হবে, ইনি নামাজ পড়ার জন্য ফানি খুঁজতেছে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই বান্দাকে জান্নাতে আরামাখা দান করবেন। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই দুনিয়ার মধ্যে যে নিয়তে আমরা কাজকর্ম করবো, সেই নিয়তে যদি ভালো আমল যদি করে থাকি, ভালো কাজ যদি করে থাকি, সেই ভালো কাজ, সেই ভালো আমল এই কবরে গিয়েও আপনি সেখানে খুঁজবেন। আল্লাহর দরবার সেগুলো আপনি সেখানে খুঁজবেন, যদি ভালো আমল তার ব্যক্তি যদি হয়ে যদি মৃত্যুবরণ করতে পারেন। সেই জন্য আমাদের সুমন ভাইয়ের ছোট ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের ইমরান ভাইয়ের মরহুম আম্মা জানের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ আর আমাদের পক্ষ থেকে, আমাদের কাছ থেকে যাদের মা বাবা দুনিয়া থেকে পদার্পণ করেছেন, বিদায় নিয়েছেন, তাদের জন্য দোয়া করবেন। আজকের দোয়ার কবুল হওয়ার দিন, মাগফিরাতের দিন, রহমতের দিন, নাজাতের দিন হচ্ছে আজকের দিন। এই দিনের মধ্যে যদি দোয়া করেন, এমন একটা সময় আছে, এই সময়ের মধ্যে যদি আল্লাহর দরবার হয়তো খুতবার আগেও দোয়া কবুল হয়, খুতবার পরেও দোয়া কবুল হয়, অথবা আসরের আগেও দোয়া কবুল হয়, আসরের পরেও দোয়া কি হয়, কবুল হয়। আজকের জুমার দিন, শুক্রবারের দিন। সেই জন্য সবাই সম্মিলিত ভাবে বসবেন, থাকবেন, সকলে একে অপরের জন্য দোয়া করবেন। আমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।